السلام علیکم، اب تک نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں زشان یاسین اور میں ہوں درخشاں بطول۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف اس جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس کے اوپر ٹیررزم کا اور متعلقہ قوانین کا پرچہ ہوگا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ حکومت کا رانا ثناء اللہ پر انسدادی دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرانے کا اعلان۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ رانا ثناء اللہ نے بانی MQM والی زبان بولی۔ چیف سیکرٹری اور کمشنر لاہور کو دھمکیاں ناقابل قبول۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بھی واضح کر دیا کہ کوئی سرکاری افسر کرپٹ ٹولے کے دباؤ میں نہیں آئے گا، بیوروکریسی کو ہراساں کر کے کام نکلوانے کا وقت گزر گیا۔ نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ اپنے موقف پر قائم۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کو اپنے خلاف مقدمہ دائر کرانے کا چیلنج۔ یہ بھی کہہ دیا کہ وزراء کالعدم TLP کی قیادت سے میرے نہیں، عمران خان کے بیانات کا موازنہ کریں۔ پوچھا افسران کو غلط کام سے خبردار کرنا دہشت گردی ہے یا افسران کو پھانسی کو لگانے کی دھمکیاں دینا؟ ہر محاذ پر ناکام سلیکٹڈ ٹولہ اپنی نالائکیوں کو چھپانے کے لیے ہر حد پار کر گیا۔ آج تک تینوں FIR میں کوئی ایسا الزام نہیں لگایا گیا، کسی نے کہیں پہ بھی کوئی بات نہیں کی کہ جہانگیر ترین کو اوپر شوگر کا کیس چل رہا ہے۔ میرے خلاف FIR میں نہ شوگر مافیا کا ذکر ہے نہ الزام۔ 8 سے 10 سال پرانے معاملات کی FIR درج کی گئیں۔ عدالت میں پیشی پر PTI رہنما جہانگیر ترین کا موقف، کہا کہ میرے خلاف فرضی کہانی بنائی گئی ہے۔ مقدمے میں چینی کی قیمت بڑھنے کا ذکر تک نہیں۔ سازش کون کر رہا ہے نہیں معلوم، لیکن سازش ہو رہی ہے۔ جہانگیر اور علی ترین کی عبوری ضمانت میں 3 مئی تک توسیع۔ جہانگیر ترین کی زیر صدارت 30 سے زائد PTI ارکان اسمبلی کا اجلاس۔ جہانگیر ترین کے ساتھ ناانصافی پر مستعفی ہونے کی پیشکش۔ انصاف نہ ملا تو فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ راجہ ریاض کی وزیر اعظم عمران خان کو آخری وارننگ۔ اسحاق خاقوانی نے کہا کہ 5-6 دن میں سب کچھ سامنے لے آئیں گے۔ آج نا انصاف ہے، نا ایمانداری۔ ہم نہ کوئی ریلیف مانگ رہے ہیں، نہ ہی بلیک میل کر رہے ہیں۔ شوکت ترین وزیر خزانہ اور شبلی فراز وزیر سائنس و ٹیکنالوجی بن گئے۔ ایوان صدر میں دونوں کی تقریب حلف برداری۔ حماد اظہر وزیر توانائی، عمر ایوب وزیر اقتصادی امور مقرر۔ فواد چودھری وزیر اطلاعات، خسرو بختیار وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار بن گئے۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی کابینہ میں اچانک استعفوں کی بھرمار۔ ایک ہی دن میں 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی مستعفی۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر ضیاء اللہ بنگش نے حلقے میں مصروفیات کو جواز بنایا۔ مشیر برائے توانائی حمایت اللہ اور معاون خصوصی برائے ایکسائز غزن جمال نے بھی عہدے چھوڑ دیے۔ صوبائی کابینہ میں مزید وزراء کے استعفے آنے اور کئی وزراء کے قلمدان تبدیل کیے جانے کا امکان۔ مغرب میں جس طرح ہولوکاسٹ پر تبصرے پر پابندی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر سزا مقرر کی جائے۔ وزیر اعظم عمران خان مغربی ممالک سے مطالبہ، کہا کہ مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے والے مغربی باشندے معافی مانگیں۔ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ ریاست کے ریٹ چیلنج کرنے پر حکومت نے TLP کے خلاف انسدادی دہشت گردی کے تحت کارروائی کی۔ کالعدم تحریک لبیک پر ملک بھر میں چندہ اکٹھا کرنے پر پابندی عائد۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ TLP پر پابندی کا فیصلہ پاکستان کا اپنا ہے۔ ریاست کی ریٹ چیلنج کرنے پر وفاق اور صوبوں نے خود فیصلہ کیا۔ پرتشدد احتجاج کے دوران مظاہرین کے حملوں میں زخمی اہلکاروں کی عیادت۔ کالعدم تحریک لبیک پر ملک بھر میں چندہ اکٹھا کرنے پر پابندی عائد۔ ملک میں کورونا کی تیسری لہر مزید 112 زندگیاں نکل گئی۔ ایک دن میں 4976 نئے کیسز رپورٹ۔ گزشتہ روز 65,279 ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 7.6% رہی۔ 50 سے 59 سال کے شہریوں کی ویکسینیشن 21 اپریل سے شروع ہوگی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی شہریوں سے زیادہ رجسٹریشن یقینی بنانے کی اپیل۔
सिंध हुकूमत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद कराची में हफ्ते के रोज़ कारोबार बंद न कराया जा सका। जुमे को कारोबार बंद करने के बाद आज दोबारा ऐसा नहीं कर सके। ताजिरों का दो टोक मौक़िफ़। हफ्ते में 2 रोज़ कारोबार बंद करना भी हुकूमत का जालिमाना फैसला करार। बलूचिस्तान में आइंदा 15 रोज़ तक स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। मुल्क भर में इतवार को बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। जमानत के बावजूद शहबाज शरीफ की रिहाई मुमकिन न हो सकी। तर्जुमान लाहौर हाईकोर्ट के मुताबिक जजेस के दस्तखत के बाद फैसला मीडिया को जारी किया जाएगा। हमजा शहबाज की कोट लखपत जेल में वालिद से मुलाकात। जाती उम्रा अराजी के इंतकाल की मंसूखी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि जाती उम्रा की अराजी की खरीदारी में कोई बेज़ाब्तगी नहीं, हुकूमती इंतकाम का डट कर मुकाबला करेंगे। करप्ट जल्ले सुबहानी और जालसाज राजकुमारी के चेलों का सरकारी अफसरान को धमकियां देना काबिल मजम्मत है। नून लीग के कुंडे किसी गलत फहमी में ना रहें। हुकूमत अफसरान के तहफ़्फ़ुज़ में सबसे आगे खड़ी है। फिरदौस आशिकवान ने वाज़ेह कर दिया। बोली, वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में इदारे हर किस्म के सियासी दबाव से आज़ाद हैं। शरपसंद नून लीग के जबर व तसल्लुत का सूरज हमेशा के लिए डूब चुका। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। आटा, चीनी और दीगर अशिया सर्फ के निर्ख और दस्तियाबी का जायजा। उस्मान बुज़दार ने कहा कि महंगाई अहम इशू है, प्राइस कंट्रोल के लिए मौसर कार्रवाई की जाए। रमज़ान बाज़ारों और आम मार्केट्स में भी तमाम अशिया की फरहमी यकीनी बनाई जाए। चीनी की मुकर्ररा निर्ख पर दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया भरपूर काविशें करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। अमाराती हम मनसब समेत आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। अफ़गान अमन अमल में पेशरफ्त, खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चेयरमैन अपना ग्रुप सैयद सरफराज शाह और CEO सैयद सज्जाद शाह के भाई सैयद एजाज शाह की कराची में तदफीन। मरहूम एजाज शाह मैनेजिंग डायरेक्टर अपना ग्रुप सैयद फहद शाह के चचा थे। मरहूम सैयद एजाज शाह गुज़िश्ता कुछ अरसे से अलील और ज़ियाउद्दीन अस्पताल कराची में ज़ेरे इलाज थे। वज़ीर आला सिंध समेत सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात का इज़हार ताज़ियत। वेलकम बैक। हुकूमत ने लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि राना सनाउल्लाह ने गुज़िश्ता रोज़ पंजाब चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर और दीगर अफसरों को धमकियां दी। ऐसी जबान तो भारी MQM इस्तेमाल करते थे। देखिए रावलपिंडी से सुल्तान शाह की रिपोर्ट। गुज़िश्ता दिनों तशद्दुद के वाक़यात में जख्मी पुलिस एहलकारों की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल रावलपिंडी में इयादत के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान कमजोर रियासत नहीं, रियासत की रिट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। राना सनाउल्लाह ने बानी MQM की ज़बान इस्तेमाल की। ने यह फैसला किया है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ इस जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसके ऊपर टेररिज्म का और मुतलका कवानीन का पर्चा होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी शख्स को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो हमारे सरकारी अफसरान के बीवी बच्चों को धमकियां दे, वो उनको ये कहे कि आपने भी यहाँ रहना है, हमने भी यहाँ रहना है। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक जाती उम्रा में कोई घर मुनज़्ज़म करने का कोई प्रोग्राम नहीं। बोले, ये नहीं हो सकता कि आप सरकारी जमीन पर घर बनाएं और कोई कानूनी कार्रवाई भी ना हो। कोई हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, लेकिन ये मुतालबा नहीं हो सकता कि अगर हमने सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करके घर बना लिया तो अब उसे कोई ना कराए। आप ना सरकारी जमीनों के ऊपर आप कब्जे करेंगे, ना आप कमिश्नर को धमकियां देंगे, ना आप चीफ सेक्रेटरी को धमकियां देंगे। अगर आप देंगे आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। फवाद चौधरी का कहना था कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी हुकूमत का अपना फैसला है, किसी मुल्क या कुव्वत के कहने पर पाबंदी नहीं लगाई गई। रियासत की रिट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया और अफसरों को धमकियां दी गई तो कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मगरिब से तौहीन रिसालत को जुर्म करार देने का मुतालिबा कर दिया। उनका कहना है कि मगरिब में जिस तरह होलोकॉस्ट पर तबसरे पर पाबंदी है, उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी पर सज़ा मुकर्रर की जाए। उनका कहना था कि मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने वाले मगरबी इंतहा पसंद रहनुमा माफ़ी मांगे हैं।
वजीर आजम इमरान खान ने अपने ट्वीट्स में पैगाम देते हुए कहा है कि मुल्की और गैर मुल्की अफराद को एक बात वाजे कर देना चाहता हूँ, हुकूमत ने TLP के खिलाफ एक्शन इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन के तहत लिया। TLP ने रियासती रिट को चैलेंज किया और अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। कोई भी आइन और कानून से बालातर नहीं है। इमरान खान ने मगरबी शिद्दत पसंदों को वाजे पैगाम देते हुए कहा कि मगरबी शिद्दत पसंद इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ती से मुसलमानों के जज्बात मजरूह करते हैं। हम मुसलमानों के दिल में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत मोहब्बत और एहतराम है। हम पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आजम ने कहा कि जिन मगरबी हुकूमतों ने होलोकास्ट के बारे में मनफी तबसरा गैर कानूनी करार दिया, वो जानबूझकर तौहीन रसालत करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले अपने पैगाम को फैलाती हैं। इमरान खान ने कहा कि मगरबी शिद्दत पसंदों में इखलाकी जुर्रत नहीं कि जज्बात मजरूह करने पर 1 अरब 30 करोड़ अरब मुसलमानों से माफी मांगे।